I'm Gautami from Shishadripuram Academy of Business Studies, studying second year BCom. As we know, everywhere the coronavirus is spreading, and this is a small video where I can explain you how it spreads and the precautions to be taken to avoid it. Basically, it's a respiratory virus which spreads primarily through droplets from an infected person. Okay, now I'll show you some drawings which shows precautions to be taken to avoid the virus. First one, ants. It starts with your hands. Please wash your hands frequently with soap and water. The second one, elbow. Cover your nose and mouth with a bent elbow or tissue. When you sneeze or cough, dispose the same tissue immediately and wash your hands. The third one, face. Avoid touching your face, particularly your eyes, nose, or mouth, to prevent the virus from entering your body. The fourth one, distance. It's a very important one to maintain a social distancing in public places. In terms of social interaction, take a step back, stay at least 1 meter distance from others. Last but not the least, feel. If you feel unhealthy, stay home. Please follow all the instructions provided by your local health authorities. Be safe, stay at home. Okay, the next picture shows you germs are all around you. In our day to day activity, we undergo many things around us. Who knows? The virus may get into your body as soon as you touch the things around us. As per the knowledge of experts, the virus may last for 8 to 10 hours on the surface of any materials. So please guys, wash your hand frequently to be safe. As we know, the virus is new. There is no vaccine is developed till now. So guys, stay at home, clean your surroundings, have hygienic food. As we all are educated, we have to follow some basic rules and regulation which is framed by our government. We must follow the lockdown process. I think by people's complete support, we can get rid of this virus very soon. And the government is actually not doing for their sake, they're actually focusing on the people welfare and the nation development. Getting rid of this virus and developing the nation is all in our hand. So until the next direction of a government, we all should be safe by staying at home. Protect yourself and your family, reduce the risk to others. You have to enhance your immune system, then you can protect yourself from this virus. ಹೇಗಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಡೈಲಿ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೈಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸೋಂಕಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ವೇಜಸ್. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅವರು ಒಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಜೀವಿಸೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು, ವೈದ್ಯರು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನೇ ದಿನೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಂಕಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮನೇಲಿ ಸೇಫಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪರಿಸರನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲ್ಲ, ರೋಗಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ NSSನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಲ್ಲ, ರೋಗಗಳು ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಟಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ದ ಮನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದೆಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈರಾಣು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ದುಡ್ಡಿಂದ ಏನೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆನೂ ಕೂಡ ಈಗ ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗು ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮನೇಲಿರಿ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸಾಕು, ಮನೇಲಿರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆ, ಯಾರೂ ತಿಳಿದವರಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿವೆ, ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲೆಗಳಿವೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೇಲಿದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಇನ್, ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟೇಸ್ ಔಟ್. ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ದು ಕೊರೋನಾನ ಓಡಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.